नमस्कार। आस्ट्रो नॉलेज अनुपमा चैनल ले समस्त दर्शक बंधु को स्वागत करुछि। आसंतु आज जानिबा शनिकर गचर मीन राशि उपरे केते दिन राहुंक सहित रहिबो। जेतिकी दिन राहुंक सहित शनिकर गचर रहुछि जुति रहुछि सेतिकी दिन आपण मानक जीवन रे यह किपरि प्रभाव पकेइबो, केउ राशि पई शुभ और केउ राशि पई अशुभ होबो ता विषय जानिबा। प्रथमे मीन राशि उपरे जानतु। मीन राशि को प्रकार राशि? मीन राशि जलतत्व राशि। गुरु बृहस्पति होउचंती एई राशि को स्वामी अधिपति, जे कि एबे भ्रमण करूचंती वृष राशि रे। वृष राशि रे भ्रमण गुरुकर तांकर शत्रु राशि रे, तेणु गुरु सेठारे एते खुशी नुहंती। से तांकर फल खुशी खुशी समस्त को देई परिबेनी, किंतु धन प्राप्ति रे किछि बाधा मध्य से देबे नहीं, कारण द्वितीय भाव गुरुंकर कारक भाव भी, तेणु धन लाभ रे किछि असुविधा नहीं। किंतु जेहेतु गुरुंकर राशि रे एते गुड़िए गोचर ग्रहंकर आसुची, गुरुंकर बल एठारे कम रहुची। मीन राशि रु आमे कोन जानि थाउ? मीन राशि रु आमे हमरो खर्च जानी थाउ, लॉस जानी थाउ, आमर लॉस केमती हबो से सब जानी थाउ। मुक्तिर राशि, मोक्षर राशि, आमर विदेश यात्रार राशि मध्य, आमर विदेश यात्रा किपरि हेबो न होबो से विषय जानी थाउ। इन्वेस्ट करिबा न करिबा से सब विषय रे भी मीन राशि रु जणा पड़े। निद्रार राशि, आमर भोगर राशि मध्य, एक्सपोर्ट इनपोर्ट काम व्यवसाय केमती चलिबो से सब भी द्वादश राशि रु जणा पड़े। आमे जो गुप्त दान देई थाउ से दान भी आमे को मीन राशि रु जणा पड़े। गुप्त शत्रु आमर केते क्षति करिवे केते क्षति करिवेनी, गुप्त शत्रु विषय रे भी आमे मीन राशि रु जानिबा को पाई थाउ। तो एई मीन राशि रे जो शनिदेव जाउचंती मार्च 29 रे, सेटारे पूर्वरु राहु विराजमान करूचंती। राहु रहिबे से मीन राशि रे मार्च 11 तक। तो दुईटी पापी ग्रहंकर मिलन मीन राशि रे रहुची। एई जो अल्प समय से माने एकत्रित हेइकी रहुचंती, ए समयटा अल्प बहुत किछि ना किछि समस्त राशि उपरे प्रभाव पकेइबो। शनिदेव जेउ राशि रो कारक ग्रह, सेमानक पई किछि असुविधा नहीं, किंतु अकारक ग्रह जेउ राशि पई धरंतु कर्कट राशि, सिंह राशि, धनु राशि, बिछा राशि, एमानक पई शनि अकारक ग्रह। तेणु सेमानक जीवन रे जदि दशा और अंतर्दशा माध्यम रे शनि और राहु एक्टिव थिबे, जदि शनि महादशा किंबा राहु महादशा चलीथिबो, शनिकर अंतर्दशा किंबा राहुंकर अंतर्दशा चलीथिबो, ताहले जाई कि तांको ऊपरे ये प्रभाव काम देबो। जदि दशा और अंतर्दशा माध्यम रे शनि राहु न थिबे तो तांको पई चिंता करिवार कोनोसी कारण नहीं। गोचर नियम आमे केतेबेले देखि थाउ, जेतेबेले दशा और अंतर्दशा नाथंकर पोजिशन उपरे गोचरर पोजिशन किपरि भावरे रहिछि ताहा जानिबा पई, केउ घटना केतेबेले घटित होबो से सब जानिबा पई आमे गोचर को देखि थाउ। तेणु जदि दशा और अंतर्दशा माध्यम रे से ग्रह एक्टिव नाहंती, तेबे शनि राहुंकर प्रभाव आपनको ऊपरे विशेष किछि खराब प्रभाव पकेइबनी कि शुभ प्रभाव मध्य दबनी। जेतेबेले आमे गोचर देखि थाउ, जो ग्रह जो राशि रे विराजमान करूथाई सेई राशि रे आपनको अष्टक वर्ग रे केते बिंदु मिलिछि ताहा जानिबा बहुत आवश्यक। अष्टक वर्गर बिंदु अनुसार ही हमकु फलाफल मिले। आपण माने जदि निजर कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिकि देखुचंती, तो आपण माने सीधा जानतु अष्टक वर्ग को, आ अष्टक वर्ग ऊपरे देखंतु आपणकर मीन राशि रे टोटल केते बिंदु पाइचंती। मीन राशि रे जदि आपण 25 रु कम बिंदु पाइचंती, तेबे आपणको पई ए गोचर शुभ एतेटा हबनी। ये भी देखंतु ये गोचर आपणको पई शुभ हबनी भाबी कि डरी जांतुनी। जदि दशा और अंतर्दशा माध्यम रे शनि और राहुंकर
ଚାଲିଛି ତେବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଦେଖିକି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। 25ରୁ 28 ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେବ। 28ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଯୋଗ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଚର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଆକ୍ଟିଭ ହେବ, ତେବେ ଆପଣ ସେ ଖରାପ ଯୋଗରୁ ପାର ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଶୁଭ ଯୋଗରେ ଗ୍ରହ ଥିବ ଓ ଗୋଚରରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ବି ନେଇଯିବ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଶନି ମହାଦେବ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ, କେଉଁ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ସେ ଅକାରକ ଗ୍ରହର। ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଓ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ସରି, ମୁଁ ଏଠି ରାଶି କହିଦେଲି। ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମେଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ତ ସିଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ସେତେ କାରକ ଗ୍ରହ ବି ମାନା ଯାଏନି ମେଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଓ ବିଛା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାରକ ମାନା ଯାଏନି। ଏଠି ଯଦି ମୀନ ରାଶି କଥା କହୁଛି, ମୀନ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ତାପରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବନି। ଯଦି ଅଷ୍ଟକ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କର ବଳବାନ ରହିଛି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଦେବ ରହୁଛନ୍ତି, 3-10-11ରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଶନି, ତାହେଲେ ଏ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ କରିବନି। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚରର ବିଚାର କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତ ଗ୍ରହର ପୋଜିସନକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ କହିଥାଉ। ମୀନ ରାଶିରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶା କିମ୍ବା ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହେବ, ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏସବୁ ରହିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ମେଷ ରାଶିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୁଭ ସମୟ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, କୁମ୍ଭ, ମକର ରାଶି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର 3 ତ୍ରିକୋଣ ରାଶିର ମାଲିକ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଓ ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହର ବିଚାର, ଇଏ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନବମ ଭାବରେ, ମୁଁ ଦଶମ କହିଦେଲି, ନବମ ଭାବରେ ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର, ଇଏ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବନି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ସିଂହ ରାଶି କଥା କୁହେ କିମ୍ବା ସିଂହ ଲଗ୍ନ କଥା କୁହେ, ତ ମୋ ମତରେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଲଗ୍ନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରକୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ଯାଉଛି, ରାହୁ ସେଠାରେ ଅଲରେଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଇ ମାସର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧଦେବ, ସିଏ ବି ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ରାହୁ ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଏଇ 6ଟି ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାର ମଧ୍ୟରେ ଶନି, ରାହୁ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବେ। ଏମିତି ତ ହେଇନପାରେ ଯେ ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆସିନଥିବେ। ତ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇ ସମୟଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରୁ ଏପ୍ରିଲ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ।
କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠେଶ୍ୱର ଗୋଚର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାରେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଏଇ କେତେ ଦିନ ପାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ରେମିଡ଼ି ହେବ। ଆପଣ ମଥାରେ ହଳଦୀ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଅର୍ଗଳା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଅର୍ଗଳା ସ୍ତୋତ୍ର ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ବଜାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଡେ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଉଗ୍ର କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍ୱଭାବ କଥା କହିଲି? ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଚର, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମିତ ହେବାର ଯୁଗ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଆପଣ ଭ୍ରମର ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ କେବଳ ମୁଁ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଏସବୁ ଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଜନ୍ମଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଶା ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥରେ ଏ ଯୋଗ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଘରୋଇ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହୃଦୟରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁକି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ହଳଦିଆ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚର କରୁଛି ବିଛା ରାଶିରୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭୁଲ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ କାହାରି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ତ ଏଇ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ଭାବରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନ ଜାଣି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କଥା କହିବା ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଶି ଓ ସମସ୍ତର ଲଗ୍ନ କଥା କହିଲି। ମୋ ମତରେ ମେଷ ଲଗ୍ନ ମେଷ ରାଶି, ମୀନ ଲଗ୍ନ ମୀନ ରାଶି, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ରାଶି ଓ ଧନୁ ବିଛା ଲଗ୍ନ ବିଛା ଓ ରାଶି, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରୁ ମେ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଡିସିସନରୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମୟକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରେମିଡ଼ି ରହୁଛି ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଅର୍ଗଳା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ହଳଦୀ ତିଳକ ଓ ଲାଲ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 2025 ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ। କାରଣ ହେଉଛି
ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲୋ ମୁଭିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମହାରାଜ, ଗୁରୁ, ରାହୁ, କେତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଜ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଉପରେ, ରାହୁ, ଶନି, କେତୁ, ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଚର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଶି ଓ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ସଫଳ କେତେ ହେବି ମୁଁ ଜାଣେନି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ମୋ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।